अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं काशिफ हसन संधू। फेसबुक के हवाले नाल बहुत सारे दोस्त मैं अच्छी तरह जानते हैं। मैं पिछले 10 साल तो काम कर रहा। मेरा बुनियादी इशू जोड़ा है जिहदे ते कोर इशू जिहदे ते मैं गल करदा वो है पंजाबीयत। पंजाबी कौमी सवाल की है, ये तनाज़ात कि ने मेरी बहस रहती है ये उत्ते। अज मैं अपने उन्होंने दोस्तों जोड़े चढ़ते पंजाब तो हिजरत करके इतने आए हैं जिन्होंने महाजर पंजाबी किया जाता है, उन्होंने तालीम वास्ते उन्होंने ये दसना चाहवागा कि पंजाबी कौमी सवाल है कि पंजाबी सराइकी इशू की है और सराइकी जोड़े दोस्त ने वो जो अपना मुकदमा कायम करते हैं वो मुकदमा की है और जवाब भी जोड़ा पंजाबी ने उन्होंने अपना मुकदमा और उन्होंने कौमी सवाल की है। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹਾਜਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਦੀ ਬਹਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਹਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦਰਸਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਉਹਦੀ ਹਦੂਦ ਕੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਿੰਪਲੀ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ 2 ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। मुहावरा लहजा नहीं होता, लहजा होर चीज़ है। एक जुबान के बहुत सारे लहजे हो सकते हैं, लेकिन मुहावरा इस चीज़ को कहते हैं कि जुबान अपनी गल का अख्ताम कितने करती है। पंजाब में ने 2 मुहावरे दिते हैं, एक चढ़दा मुहावरा, एक लैदा। चढ़दी बोली का जोड़ा मुहावरा है वो इंडियन पंजाब तो शुरू होता है तो पाकिस्तानी पंजाब के लाहौर तो गुजरात और शेखुपुरा शहर तक बोलिया जाता है। इस मुहावरे के फिक्र का अख्ताम ਹੁੰਦਾ ਆਵਾਂਗਾ, ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਰਾਂਗਾ, ਹੋਵੇਗਾ, ਗਾਗੇ ਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫੇਲ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਦੋਨਾਂ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਲਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਖਤਤਾਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੇਲ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾ ਆਸਾਂ, ਵੇਸਾਂ, ਹੋਸੀ, ਕਰਸੀ, ਥੀਸੀ, ਜਾਸੀ, ਆਸੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। अच्छा, इन्हों दोनों ये नहीं है कि लहंदी बोली के मुहावरे सिर्फ यही एक चीज़ है, होर भी फर्क ने। मतलब वंजना जान लई इस्तेमाल होंदा है, चढ़दी बोली दे विच जाना ही कहते हैं, मैं उत्थे जाना है, ये चढ़दी बोली च मैं उत्थे वंजना ये लहंदी बोली का मुहावरा है। ये जिहड़ा लहंदी ते चढ़दी का यह फर्क है वंजना या होर भी जिहड़े छोटे छोटे फर्क ने, ये जरूरी नहीं ने कि सारे इलाके मौजूद हो, लेकिन जिहड़ा बुनियादी फर्क है जिहड़े तो पहले तुहानूं दस्सिया कि फिक्रे का अख्ताम आसां वेसां करसी होसी जासी ये तुहानूं लहंदी पूरे मुहावरे च मिलेगा, वो जिथे तक भी बोली जाती है। तो चढ़दी बोली के मुहावरे का अख्ताम जोड़ा गागेगी, होवेगा, करेगा, ये भी तुहानूं हर जगह पर मिलेगा। ये एक कॉमन फर्क है जोड़ा माहिर लिसानियात ने दोनों च कायम किया है। अच्छा, हुण चढ़दी बोली का जोड़ा मुहावरा दोस्तों वो तो महाजर पंजाबी चंगी तरह जानते हैं, मैं वो ही गल कर रहा तुहाडे नाल। ये चढ़ते पंजाब च यानी मशरकी पंजाब, इंडियन पंजाब और पाकिस्तान में ये 6 जिले ने, लाहौर तो गुजरात शेखुपुरा तक शहर तक बोलिया जाता है। बाकी सारा इलाका जोड़ा पंजाब का जोड़ा मौजूदा पाकिस्तानी पंजाब है और ये नाल नाल पख्तूनख्वा दे विच हज़ारे का इलाका और DI खान टांग वगैरह और सिंध दे विच सराइकी इलाका जिन्होंने कहा जाता है वो सारे लहंदी बोली के इलाके ने। बाकी सारा पंजाब यानी कि जो बड़ा पंजाब का हिस्सा है वो लहंदी बोली का इलाका। इतने जोड़े चढ़दी बोली वाले ने यानी कि जी बोली मैं बोल रहा, ये लोग 3 किस्तों के महाजर होकर आए हैं, लेकिन अज तो 150 साल पहले इतने साडा वजूद नहीं सी। एक तो अंग्रेज़ के दौर च कलोनियां बाद हुई तो चढ़दी बोली वाले इतने आए, फिर नवाब बहावलपुर की जी आबादकारी सी अपने इलाके के बहावलपुर के इलाके बहावलनगर वो जरिए आए, और तीसरा वंड वेले जिस वे महाजरीन इतने आए हैं उन्होंने जरिए असी इतने 150 साल वक्फे वक्फे पहुँचे। लेकिन बुनियादी तौर पर इह लहंदी बोली का इलाका 6 जिले कट के उपर वाले जो पहले भी दसिया लाहौर तो गुजरात शेखुपुरा तक का इलाका जो चढ़दी बोली का और बाकी सारे का सारा लहंदी बोली का प्लस इजाफी इलाके भी मैं तुम दस दिते हैं। दोस्तों हुण मामला दरअसल ये है कि जो सराइकी साढ़े दोस्त हैं ना वो लहंदी बोली जी है ना जिन्होंने असीं लहंदी पंजाबी कहते हैं, पंजाबी सवाल के हवाले नाल उन्होंने वो सराइकी या अलग जुबान बनवाना चाहते हैं। यह उन्होंने बुनियादी मुकदमा है। हुण इहदे विच उन्होंने जिहड़ी कामयाबी हुई है वो 3 डिवीजन तक हुई है, मुल्तान, बहावलपुर तो डेरा गाजी खान, उपर वो कामयाब नहीं हो सके। और वो कामयाब क्यों नहीं हो सके उसकी बहुत सारी दूसरी वजूहत ने जी तुहानूं मैं इदां दसांगा। लेकिन तुसीं पहले ये सवाल समझ लवो कि बुनियादी तौर के उत्ते इस इशू के उत्ते सराइकी पंजाबी इशू के उत्ते सराइकी सवाल जिहड़ा है वो यही है कि लहंदी बोली जिहड़ी है ना पंजाबी लहंदी पंजाबी उन्होंने अलग जुबान बनवाया जाए।
ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ, ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਜ਼ਾਰਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਪੋਠੋਹਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਠੋਹਾਰ ਅਤੇ ਮਾਝਾ ਏਰੀਆ, ਯਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਪਿੰਡੀ ਜੇਹਲਮ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ, ਜਾਂ 9 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕੱਢ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਾਇਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਲਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਾਇਕੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 3 ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਰਤ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਰਦੂ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰ ਗਾਲਬ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਤਰੀਨ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ, ਮੁੱਢਲੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ। ਮੀਰ ਗਾਲਬ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲਹਿਜਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਰਦੂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਿਕੀ ਕਲਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਉਰਦੂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਬੁਨਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈਸੀਅਤ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼, ਖਾਜਾ ਫਰੀਦ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਊ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਸਭ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਹਿੰਦੀ ਕਲਾਮ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਰਲਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਲਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ 80% ਲਹਿੰਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਉਹ 90% ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਲਾਹੌਰੀ, ਮਾਧੂ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 90% ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਇਕੀ ਇਨਵਰਟਡ ਕਾਮਰਸ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਟਕੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਤਲੀ ਜਟਕੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਬੋਲੀ, ਇੱਕ ਜਟਕੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਝੱਗ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਈ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂਗਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਟਕੀ ਜਾਂ ਜਾਂਗਲੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਝੇ ਨਾਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸਡ ਹੈ, ਮੁਤਾਸਰ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਓ ਤਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਉਹ ਜਾਂਗਲੀ ਜਾਂ ਜਟਕੀ ਬੋਲੀ ਕਹਿਲਾਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ 80% ਬੋਲੀ ਮੁਲਤਾਨੀ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਊ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ 50% ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੋਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਆਹੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਬਹਿਸ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਟੱਚ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਲਾ ਕੇ ਵਰਤਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਲਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਰੀਦ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਦਰਮਿਆਨ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝ ਲਓ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੇ ਮਹਾਜਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬੋਲੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਮੁੱਢ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਲਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਾਇਕੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਖਾਜਾ ਫਰੀਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ 800-700 ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਫਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸਿਕੀ ਅਦਬ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ 8 ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਗਲੇ 12-15 ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 8 ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਲਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਮੋਦਰ ਦਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀਰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਝੱਗ ਤੋਂ ਤਾਲਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੀਰ, ਹਾਫਿਜ਼ ਗੁੱਜਰ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਝੱਗ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੀਰਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੁਕੱਬਲ ਦੀ, ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਕੱਬਲ ਦੀ ਹੀਰ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ,
ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਔਰ 700-800 ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਆਏ, ਔਰ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਹੈ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਣਵਾਈ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕ ਰਹੀ। ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ 3 ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਸਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਲਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਦੀ ਤਫਸੀਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਉਹ ਹੈ ਕੀ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੌਰਾਨ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਦੋਨੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਵੱਖਰੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਵੱਖਰੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰਸਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖੱਟ ਲਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੋਗੇ, 2 ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜ਼ਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲਓਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਦਸਤੋ ਗਿਰੇਬਾਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸਬੀਅਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਦਿਓਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਸਾਇਲ ਹੀ ਬਣਨਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਸਾਇਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਖਤਸਰਨ ਅੱਜ ਦੋਨਾਂ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਤਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਲਹਿੰਦੀ ਦਾ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਦਾ, ਇਹ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਲਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਦਬੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਲਿਟਰੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ਾਬਤੀ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਦੇਣ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ ਜ਼ਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਲਹਿੰਦੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਚੱਲਦਾ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਰਲ ਹੋਣੀ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੋਮਾਨਵੀ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਨੇ, ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਅਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦੇਣ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮੁਕੰਮਲ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਕੀ, ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਲਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਣਾ, ਜਦੋਂ ਰਿਆਸਤ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਤਫਿਕ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।